Ребята, можете представить, что нас сегодня ожидает, что мы сейчас здесь за столом обсуждаем целый план на сегодняшний день, и вот принесли вот такую таблицу, по которой мы будем по плану сегодня двигаться, поэтому я рекомендую смотреть все до конца, будет интересно. Today students. Yes. We have teachers in visual arts, in music, in dance and drama. У нас весь этаж, он посвящен музыке. Every floor where they can cook and they have a fridge. And where they keep their own food. We coach against him next game. Watch. Он бывший игрок НБА, профессиональный игрок, и он играл в Chicago Bulls. So I play everything. I play football. I play everything. Football, PlayStation, Everything, chess. everything. Who is that guy with the coffee? Thank you very much. Enjoy. Thank you very much. Yeah, we do have barbecue. In the beginning of the year, this year, we did like a welcoming barbecue for all the new students, everyone that was coming. Колледж Дю Лиман – престижная частная международная школа, расположенная в Версуа в Швейцарии. О самой локации я расскажу чуть позже, а пока несколько слов о самой школе. Она была основана в 1960 году и сейчас имеет кампус с общей территорией 10 гектар на берегу Женевского озера. И вот это здание бординга – это здание первое, с которой, собственно говоря, CDL начался, и основатель, мне вот сказали, что ему уже больше 90 лет, около 90 лет, основатель школы, и вот это вот здание было как раз то, с чего все начиналось. Здесь предоставляется образование для школьников всех возрастов и со всего мира. Колледж Дю Лиман предлагает несколько академических программ, в том числе программу диплома международного бакалавриата IB, диплом американской средней школы, французский и швейцарский бакалавриат. Помимо учебы у школьников есть возможность участвовать в широком спектре внеклассных мероприятий, от спорта и музыки до различных клубов и обществ. Колледж Дю Лиман гордится своей мультикультурной и многоязычной средой, в которой учатся студенты более 100 различных национальностей. Миссия школы состоит в том, чтобы создавать уважительную и межкультурную учебную среду, в которой учащимся предлагается стремиться к академическим успехам, развивать свои таланты и становиться ответственными гражданами мира. I think the school has obviously grown in size, but as I say, the philosophy hasn't changed. We have always had the different sections. We've always had a variety of diplomas. I think as time goes on, we get better and better at what we do, which is natural because the school is always reflecting on the education that we're providing for our students. We have this amazing community. We are like a family. We're bringing so many different nationalities together. How can we ensure that we learn from each other, that each of our students really has that sense of belonging, that can identify with the curriculum, that can identify with the staff, that we're creating these global citizens that we talk about. This is our performing arts corridor. So we have music and dance and drama spaces here. We just passed the drama studio. We have 2 keyboard labs. This is a bunker where students can practice on drum set, rock band. That's a level 6 class. That's rehearsing in there. Practice rooms, some instruments for students. Барабаны, фортепиано и отдельно комнаты для индивидуальной практики. То есть вот это класс для совместных занятий и отдельно, смотрите, 1, 2, 3, 4, еще в каждом кабинете такие отдельные комнаты. Extracurricular programs, students can take contemporary, classical ballet, hip-hop. During the day, students are exposed to many different genres and styles of dance. Do everything. My name is Pierre. Yeah. I'm everywhere. Yeah. So we do mainly football and basketball, and the volleyball, since we have this new gym 8 years ago, is like increasing as well. So this is the 3 main sports.
but we'll try to do as many sports as possible. We have also some badminton, some netball, some floor hockey. The strength of our school is like our PE teachers are also the coaches of our after-school program, basketball, volleyball, and football. When we go in the gym, just next to you, you will see the banners with like the amount of titles we won in basketball. In the last probably 40 years, I think CDL has won by itself as many titles as all the other school combines. And you play here as well? Where do We you play against each other back in the day. Then I played for him, and now we coach against each other. And we club and school. Yeah. So Who is winning right now? CDL, but it's girls. It's not his I team. got boys. Yeah, boys. We coach against him next game. Watch. Внизу у нас спортзал был, вот этот вот весь спортивный центр, это все под бордингом. И вот это зал, вот это общий, огромный зал, где парни проводят свое свободное время. PlayStation, телек, футбол, кухня для того, чтобы готовить. Внизу мы видели с вами, там дети играют в баскетбол, это у них соревнования сейчас. Я встречался, обнимался с тренером по баскетболу, коуч Ти, его все здесь зовут. Он бывший профессиональный игрок НБА. Я уже его знаю еще, познакомились мы до ковида. Когда я сюда приезжал, он мне рассказывал про баскетбол, как здесь дела обстоят. Он бывший игрок НБА, профессиональный игрок, и он играл в Чикаго Буллс, то есть на топ-топ-топ уровне. Он уже выучил огромное количество классных спортсменов. Okay, thank you. Сейчас объясню, где мы. Where we are? This is the boarding. This is a boarding house for high school girls. Дом за заборчиком, вот таким. Все это на территории здесь рядом с колледжем. Колледж буквально, мы прошли минуты 3, наверное, 4, вот как она сейчас говорит. 250 детей на бординге и всего 1500 студентов. Большая школа, большая. Я думаю, что одна из крупнейших, наверное, в Швейцарии. Welcome to our house. Hello. Hello, my name is Igor. Marta, nice to meet you. Nice to meet you. What is this thing? This thing here is for us to keep track who is in and out of the house. Yeah. It's where the girls check in. Example, they are in, it turns blue. If they're out, it turns yellow. So here is our office. Yeah. Where we do all the admin work and we all see the girls coming in and coming out of the house. So this is our main, our main living common rooms. This looks very homey. Yes, it does. So here we have a big kitchen, a big fridge, and we have our common room. Nice. Where all the girls use this to bring friends, hang out with friends, watch movies, karaoke. They love to cook. We always smell the food in here, Mexican, Chinese, Japanese, everything. Сейчас мы на втором этаже, здесь как раз проходит уборка. Вот можно увидеть, что комнаты все убираются каждый день, кроме выходных. На каждом этаже получается, да, вот такая маленькая кухня. Внизу, вот это где большой зал, там большая кухня. И вот у вас еще выход на террасу. Sometimes we bake together for like on the weekends when we have all of us have free time together. We baked cookies, brownies, and we leave it here so all the girls can come in and sit together with us. Вот здесь теннисные корты у нас, а с этой стороны это еще один бординг-дом. То есть один был вот наверху, мы были наверху вот в этом здании, в белом, поля здесь посередине, центр искусств и еще один бординг. Вот это полностью центр, видите, написано 60 лет креативности. Вот это полностью центр, называется Пикассо. Он предназначен для искусств, рисования, керамики. We have
support structure for the students. We have a very good link with between the academic side, the support that we give the students, and the boarding side as well. So we make that sort of connection, and we get to know our students well. We're able to guide them, support them, so they get the success. And I should say we're very happy with the success that we get as well. Our examination results are really very, very impressive. That's the thing, we've got a lot of choice, but then we have to make those choices. And so we have a team in the school to help students decide which options they should take, which will benefit them. They enjoy doing the work, they enjoy their studying, but also leads them to the type of qualification they'll need later on. Can you reject a student because of something? What are these sorts of things that you cannot take, for example? It would be things like not appropriate behavior in the previous school. So we usually ask for a confidential report for the previous school. So if there has been something major that would concern us, then we would also reject a student. Okay, basically what we have upstairs is 2 floors. We have first floors, which is the first batch of rooms, second floor, second batch of rooms. There's 2 corridors, one to the right and one to the left. We also have the common room and the kitchen, which I'm going to show you later. But students which are from like 10th grade below that live in Le Mans, which is 9th grade and 10th graders, they are not allowed during the day in the house. Here we have our common room and kitchen. Hello, my friend. Hello. Hello. One more girl. She's a house parent. Basically, basically the people that want to come in. You look like a student. People that want to come in during the day will go. They have to show like a card in which they have their free periods, and if it's actually a free period, they're allowed to come in. So yes, this is like our little. You have barbecue as well. Yeah, we do have barbecue. In the beginning of the year, this year, we did like a welcoming barbecue for all the new students, everyone that was coming. So like you get to know each other here, the guys from the house. And just like when it's proper time, like right now that it's like beginnings of May or endings of April, they start opening it. And like, I don't know, we have like the nice view, forest, also like the exercising stuff. I like this place here, to school. And here, I actually play outside of school. Yeah. Like, I don't know, there's people that they might just play for fun. I love the sport, I also play for fun, but I also like it to be a little bit more competitive. So I play outside of school as well. Вот как раз оттуда я шел, там арт-центр. Здесь ребята делают барбекю. Вот этот красивый зальчик внутри, где мы... кстати, вот смотрите, здесь, пожалуйста, у вас есть груша боксерская. Можно поподтягиваться, сделать отжимания на брусьях. И вот этот красивый дизайнерский пол. Вот так вот все это дело выглядит. Очень классно. If we are focusing on boarding, we do have a down-to-earth approach. Like among many other things, having a down-to-earth approach means that we know how and when to maintain a formal approach with our kids. But besides some specific circumstances, we do value a connection as the most important thing. Not only the connection with our kids, but also with their families. That's like, one of the way for us to ensure, for example, that they follow the rules. So we do not believe in imposing discipline on them.
But what we try to do from the day one is really to explain to our kids that the rules are there and the structure and the protocols in place are there really to support them and help them. So we try to teach them to make sense of all the rules that we have in school. Сейчас мы зайдем в класс, где учится Полина. Полина расскажет нам о проекте своем, они делают литературу. Чем отличается литература? Сразу же такие вот моменты важные. Во-первых, они связывают литературу с артом, то есть с искусством. И они читали произведение, и согласно этому произведению теперь они должны сделать проект там, рисования, художества, в общем, что-то сделать, связанное с искусством. Плюс еще чем он отличается, то что здесь несколько преподавателей. То есть не один преподаватель у конкретного класса или группы, да, а здесь 3 разных преподавателя, которые преподают у разных групп студентов. Они вместе проводят этот урок, класс, делятся знаниями и мнениями, и студенты имеют возможность также повзаимодействовать друг с другом. Полин, а ты можешь мне сказать, что у тебя вообще за проект, что ты сейчас... Вот мой проект, это мы читали книжку «Африканские женщины в Америке». И там куча разных историй, типа африканская семья, там про одну историю. И нам надо было сделать креативный проект насчет этого. Типа сами выбираем, что вообще, делаем, что хотим. И сейчас просто все выложили на стол, и ходим, смотрим, читаем другие проекты. А это у тебя литература, да, получается? Да, это литература. Мы еще написали об этом эссе. Ты сам формулируешь вопрос, сам все делаешь на этот счет, и потом это просто наши учителя сделали, чтобы мы как-то отошли от компьютеров и сделали что-то своими руками. Вот это весь этаж посвящен наукам. Здесь по коридору все кабинеты, это лаборатории, классы. В лабораториях есть еще лаборатории. Заходишь в одну лабораторию, там еще отдельный кабинет со всякими бутылочками, баночками. А вот этот этаж, там дальше идут уроки у ребят. Вот этот этаж это все компьютерные науки. Можно понять по компьютерам. Плюс здесь ноутбуки у ребят есть. Короче, все полностью оборудование для computer sciences. Мы пришли? Да, мы пришли. Вот это дом ваш? Это наш дом. У нас тут такой красивая садик. природа. Да, садик, цветочки есть. А можно тебе здесь сделать, допустим, там приглашать девчонок, делать барбекю или Да, что-то? да, у нас, кстати, есть барбекюшница. Мы собираемся скоро делать барбекю на выходных. Смотря на время, можно приглашать друзей. Ну а так обычно разрешают, если это может быть по школе или просто там посидеть. Не обязательно из бординга они должны быть, но просто надо спросить заранее. Hello. Hello, hello. How So are you? formal. We're a filming crew. Hi, nice to meet you. Hello, nice to meet you. My name is Igor. I'm Liz. You Liz. Вот прохожая. Гостиная. Вид на веранду. Блин, очень круто. That's the girls' fridge. Yes. Because you asked me for like, do you want almond milk, oat milk, like what milk do you want, you know? А вы живете вместе? Да. А, Даша, Регина еще с вами, да? Да. So for sure, like in school, they already provide. We have like a fresh salad bar. So there again, like every day or with dinner, choose their fresh vegetables. There is vegetarian meals every day, and one day in the week it's like a full vegetarian meal. And then as well, they have of course the kitchen here, so they have the possibility to do their own groceries and cook for themselves. Something that Dasha does a lot. There you go, that's the room. Okay, well this is our room. This is the house of the room, and this is mine. Help my friends. Cheers, man, and thank you so much. No, You was you're like welcome. really great, and yeah, sorry for like any waking up, etc. etc.
My pleasure. Thank you very much. Что это было? Можете рассказать, что это вообще за день и что это за такое? Это интернациональный ужин, он проходит каждую среду, и мы пробуем еду каждой страны, каждой национальности, которая есть. А сегодня что было? Сегодня была китайская еда. Китайская, да? Да. А это вы как заказываете, да, откуда-то или что это происходит? Нет, это именно в столовой готовится нашей. Это у вас получается столовая, да? Да. А эта столовая где она находится? Находится в здании Лиман, это, получается, главное здание, то есть одно из таких главных зданий, где находится бординг-хаус и вот столовая. А я так понял, что у вас бординг-хаусы, вот этот чей будет бординг-хаус? Это Лиман, бординг-хаус для мальчиков. А твой где бординг-хаус, как он называется? Мой Вилла Дулак называется, и он чуть-чуть дальше, там пройти 3 минуты нужно. И как вообще тебе вот здесь живется с девчонками? Вот в целом нравится, что не нравится? Мне очень нравится, тут комфортно живется, и мне вообще очень школа нравится. Школа? Я уже привыкла, адаптировалась, поэтому... А ты, получается, год здесь уже? Да. У тебя сейчас какие-то экзамены или что? Да, у меня будут экзамены в конце года, но они есть у каждого класса, вот, и они у меня будут в июне. Какие предметы ты делаешь здесь? Социологию, биологию, арт, потом компьютер-сайенс, это как информатика, и также обязательно предмет английский, математика. Французского у меня пока нет, потому что у меня уровень B1. А здесь вот, ну, ты живешь во французском кантоне, тебе не сложно без французского языка? Нет, тут, в принципе, в Швейцарии нормально люди английский язык знают. Здесь вот в районе, вот в этом, рядом с Женевой, здесь все вот безопасно? Есть какие-то такие моменты, как, знаешь, в больших городах? Ну, тут, конечно, комфортнее живется, потому что тут чувствуешь себя в безопасности, и тут очень удобно ездить до Женевы, тут очень хорошо развиты поезда, так что все отлично. В Женеву тебя спокойно отпускают, если ты хочешь, или как у вас В организуется? Женеву нас отпускают по выходным и по разрешению родителей. Вот, обязательно должно быть разрешение. Что у вас бывает, какие выезды? Мне показывали, вот здесь на стене есть трипы в разные города. Да. Или страны. Вы делали какие-то трипы со школы? Да, у нас были и в Милан, и в Барселону, и в очень много мест. Вот Вена, получается, будет скоро. Ага. Вот Барселона была, Милан, то есть тут очень много всего, Париж. А как вообще вот здесь обстоят дела с каникулами? Когда у вас каникулы здесь? Каникулы у нас, получается, каждые 6 недель, 6-7 вот так примерно, и они длятся либо неделю, либо 2. А зимние каникулы самые длинные, они длятся 3 недели. Очень отличаются предметы, то есть тут больше выбора. Тут можно найти все, что угодно, что ты там пожелаешь. И учителя тоже отличаются, они как-то более лояльнее относятся к ученикам, то есть слушают их. Вот. Но нет такого, что там ты не сделала что-то, и тебе говорят, ну ладно, нормально. Ну нет, все-таки тут говорят, что нужно делать домашнее задание, это тоже важно. Что у вас на компьютер-сайенсе? Вы делаете сайты, вы что-то там изучаете? Мы программирование сейчас изучаем Python. Я представляю, как здесь круто, когда настоящая жара, пляжный волейбол, бассейн, этот газон весь, травка, бегаешь босиком по этому газону. И дальше тут у вас, я не знаю сколько, 10 минут, наверное, 10 минут и озеро. Озеро, парусный спорт, каякинг, падлбординг, все что угодно на воде. Очень круто. Если после видео у вас останутся вопросы о программах проживания, этапах зачисления, наши специалисты отвечают на все вопросы на сайте www.smaps.ru. Если вам интересно узнать больше о Швейцарии, ее городах и достопримечательностях, о них я рассказываю на своем втором канале. Просто вбейте Егор Еремеев. А всю актуальную информацию о зарубежном образовании, визах и путешествиях я ежедневно публикую в своем инстаграме SMAPS Education, который насчитывает аудиторию в 500 000 человек.